DJ Lonnie drop the beat. Listen. Yeah. I really want to thank you all for coming out to hear me Godstream. speak. And I'm gonna tell you And on the light. Way. 1999년 4월 28일 I was born for the mission. Ay, 날 때부터는 I wasn't Christian, but 네 끝이 매 여기 있어. Ay, 내가 온 말에 따라서 교회를 나갔을 땐 몰랐었지. 지금은 얼마나 감사한지 감사함이 내 몸을 뒤덮고 말지. 내가 겪었던 eternal love 모두가 돌아서도 남아있어. 세상이 등져도 남아있어. 날 보던 넌 말하지 왜 혼자 있어. You think I'm low? No. 다시 바라봐봐 이 얼굴이 혼자 있는 얼굴 가냐 말야. 믿음만 바라는 것에 모습이 꽝배는 것에 진거니까 다시 한번 발표 누가 이 남의 way. 너도 바라야 해. 내 말 한번 들어봐봐 너도 바라야 해. 지금 너를 바라보네. 한 영혼을 찾는 그분이 바라보네. 그래 널 괜찮아 이건 오직 너를 위한 사랑 그 이상 그야도 아냐. 오직 유일무이 진리신 이 사랑 주신 님에게 주는 music. Yeah, Lord is my shepherd. I never fall down. Boy, 언제나 나를 위해서 사랑을 더 주시니까. 너도 알았으면 사랑은 이제 너에게 내려오니까. 영원히 없어지지 않아. 넌 사랑받기 위해 태어났으니까. Godstream. When I think you're smart, Yeah. 느껴지는 이 밤만 호수대 여러분들 안녕하십니까. 잊으려 해도 드디어 제가 자꾸만 이곳에 왔습니다. 맴도는 Under the light on the like a building. perfect mind. Where and I go right now. Where 그가 있는 그곳에 It's gonna be something new. Stay waiting new. 누가 뭐래든 what we got air on my. Ay, what? Ay, what? What? Shout out to 50kg and Karata. Harash music. Let's go. Say yeah, 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 yeah. Everybody say yeah, 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 yeah. One more time say yeah, 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 yeah. Ay. Say yeah, yeah, yeah. We got it all. 그 누가 몰라 주님께 속한 자들의 고함 연어도 포함 우리 모두가 주 앞에서 향기를 내뿜는 거야. 마음의 평화 그리고 평화의 생명의 길로 인도하게 돼. Yeah, 마음의 가득히 품은 그리스도의 향기 살아나게 해. Yeah, oh, 아키샤네 투 머리 아래로 흐르는 향기로 더 뿜고 다니려고 늘 외우는 말씀 그 법을 안에는 우린 구원받는 자들에게 망하는 자들에게 나 주 앞에서 그리스도의 향기니 절대 비지 않지. 야 길이 wow. Inside I can take it more on my beside you can take it too when they say yeah 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 what 우리 주께 모두 소리 질러. Yeah, thanks be to God who always lead us in triumphal procession in Christ sent through us spread everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Hallelujah, I'll sing it all now. Hadash music. Woo. I'm a color face, yeah, yeah, yeah. Say what? I'm a color face, yeah, yeah, yeah. Say what? I'm a color face, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3 기분 재진네 I can't do it more. Rapping all day 내 친구를 데리고 yeah. Who gonna stop me? Tell them singing more. 힘을 줘서 하늘을 나는 기분 이대로 난 싱가포르로 떠나자고 with my yellow face, yeah. With my yellow smile, yeah. 좀 더 동그랗게 보이는 내 얼굴을 보여주면 hello my friend. 어서 와서 착해 보이는 인상을 잘들은 넌 이곳에 하나뿐인 yellow. 괜히 조지마 넘어간 특별한 사람도 없어 never. 기운 내 위게 make it 넌 혼자가 아니니까 숨어 다니지만 보여줘 네 멋진 빛깔 and we sing hallelujah. Way. That's right, that's right, that's right. Yeah, and we make it more love. 그분의 뿌리를 뿌리는 일들이 여받아서 go on. I can make it more beautiful like blue face. I can make it more passion like a red face. I can make your being love like a black face. Yeah, I'm so glad to be me. I'm a yellow face, yeah. I'm a color face, yeah, yeah, yeah. Say what? I'm a color face, yeah, yeah, yeah. One more time, I'm a color face, yeah, yeah, yeah. I'm a 기억해 우리는 빛의 자녀 그래서 절대로 두려워마. 우리가 어디를 가는지 함께 하시는 그분을 향해 걸어가 봐. Yes we Sure, I'm yellow and I'm proud. 자랑스러워 날 만드신 그분이 날 걸 작품이라 부르시니 곳에서 We jumping shouting dancing. 나만 알기엔 이기적이야 선물같이 뱉지 gospel. 복음 전하자고 this what God said. 다음 세대를 위한 문화를 주님께 바치네. Oh yeah, 여전히 wannabe yeah yeah. 하나님 아버지 yeah yeah. 이제는 wannabe 우리와 영원히 찬양해 하나님.
The complete most lovely way 기억 후 모두 돌아오네 걱정하지 마라 I say don't worry okay I say don't worry okay They will do, they will show They can feel, they can show Hallelujah, let the Holy Spirit come I can make it more beautiful like blue face I can make it more passion like a red face I can make a big love like a black face Yeah, I'm so glad to be me I'm a yellow face, yeah I'm a color face, yeah Say word, I'm a color face, yeah I'm a color face, yeah I'm a 우리가 노래하는 이유 yeah 우리가 기뻐하는 이유 yeah 서로 다른 모습이지만 우리가 이 곡은 하나 될 수 있는 CO2 이유 분들의 우리가 노래하는 이유 잘 지내시죠? 우리가 손을 드는 전역했습니다 이유 Yeah, let's go 우리 위해 생명 주신 그분의 사랑 Yeah. 때문에 Sing it out, we praise Him Make the body shaking Everybody saying Let the Lord be our witness Praise Him all the time When I be walking to the eye of the storm 오늘도 기쁨으로 함께 걸어가 그리고 난 내게 모든 기쁨을 주는 주를 찬양하고 싶을 뿐이야 난 아무것도 할 수 없어 오직 그분의 사랑에 힘이 오늘도 이런 말을 계속 속삭여줘 yeah. 내가 랩을 하는 이유 음악을 하는 이유 성공만을 원한 세상에 음악을 하는 이유 우리의 가치는 성적과 대학으론 절대 제한되지 않은 것을 선포하기 위해 내 말이 듣기 싫다면 미안해 나는 반항아 근데 이게 거짓이라고는 말은 하지마 실패는 성공의 어머니 그네 나는 두렵지 않아 지금의 나를 사랑하지 너가 바라는 것이 좋은 집과 좋은 차 좋은 환경 좋은 것들로만 가득한 그런 삶이라면 난 그렇게 살지 않을래 나를 위한 삶에 나는 살지 않을래 주위를 둘러보면 내가 지금 가지고 있는 것들의 절반도 못 가지는 내가 만나 그런 이들에게 사랑을 난 보내네 그런 이들에게 평화를 난 노래해 그런 이들에게 사랑을 난 보내네 그런 이들에게 평화를 난 노래해 넌 특별하고 소중한 사람인 게 분명해 두려워하지 마그 사랑은 영원해 넌 특별하고 소중한 사람인 게 분명해 넌 특별하고 소중한 사람인 게 분명해 넌 특별하고 소중한 사람인 게 분명해 두려워하지 마 너의 가치는 그분께서 지켜 지금까지 아넌딜라이시였습니다. 감사합니다. 다 같이 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 아버지 하나님께서 오늘도 우리에게 귀한 말씀의 시간을 허락하여 주시니 감사합니다. 하나님, 지금 우리가 처해 있는 상황이 힘들고 어렵다고 할지라도 그래도 우리의 삶의 길 속에서 주님을 바라보며 도전할 수 있는 마음을 허락하여 주시고 오늘 이 말씀을 들으며 우리의 심령이 우리의 삶이 주님께로 한 발자국 다가갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 저는 천안 예사랑교회에서 목회하고 있는 박철 목사입니다. 오늘 우리가 함께 읽을 말씀은 요한복음 14장 5절 6절의 말씀입니다. 제가 여러분들에게 봉독하겠습니다. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 저는 이제 목회를 시작하고 한 22년째 접어들고 있습니다. 이제 22년째 목회를 하면서 여러 가지 일들을 만났는데 그 중에서도 나의 삶 속에 가장 감명 깊은 일이 있었다고 한다면은 2016년도에 아들과 함께 떠났던 산티아고 순례길이었습니다. 약 6개월의 준비를 거쳐서 이 산티아고 순례길을 저희들은 준비를 하게 되어졌습니다. 사람들은 저마다 이유가 있겠지만 저의 목회에도 순탄치 않은 일들이 너무나도 많았고 힘도 들고 또 어렵고 그래서 정한 것이 2달 동안 교회에게 안식월을 달라고 요청을 했습니다. 허락을 받고 2016년도 5월 16일 날 자전거를 가지고 이제 스페인으로 넘어갔습니다. 한 번도 가지 않은 길이었고 또 자전거 2대를 비행기에 싣고 프랑스 파리를 거쳐 가장 순례자들이 많이 걷는 프랑스 길의 출발지인 생장 피에드포드에 도착을 했습니다. 낯설었습니다. 여기가 어디인지 또 아들과 함께 가는 길이었기 때문에 힘들고 지치는 것도 많았습니다. 처음에는 좋았지요.
중3 아들과 함께 800km를 자전거로 순례한다고 하니까 사람들이 많이 놀래했습니다. 그렇게 순례길을 가는 동안 수많은 사람들을 만나고 수많은 것들을 경험하고 또 아들과 교감하며 그렇게 순례를 잘 마치고 돌아왔습니다. 사람들이 묻습니다. 어떻게 그런 길을 그 어린 아들과 함께 같이 갈 수 있었냐고. 처음엔 제가 힘이 좋고 자전거를 탈 수 있는 능력이 좋아서 잘 달렸지만은 마지막으로 갈수록 지칩니다. 어렵습니다. 그런데 제 아들은 가면 갈수록 이제 자전거를 더 잘 타게 되고 오히려 그 아들이 제게 힘과 위로를 주기 시작합니다. 사람들은 떠나고 싶어 합니다. 왜 떠나고 싶어 할까요? 여기 여행 좋아하는 분들이 참 많을 겁니다. 가고 싶은 마음이 들어서 떠날 수도 있고 또 그 충동적인 마음에 그냥 막 떠날 수도 있고 저도 대학 다닐 때 그랬던 것 같습니다. 출발하는 마음은 모두가 다 다릅니다. 어떤 사람은 힘들어서 고독해서 또 이 삶을 상황을 피하고 싶어서 도망가야 하기 때문에 또는 어떠한 큰 일들을 마무리하고 이제 또 다른 일을 시작하기 위해서 모두가 떠난다는 여행의 동기는 다 다릅니다. 떠나는 이유는 많지만은 저는 오늘 여러분들에게 떠남이라고 하는 것은 새로운 도전이라고 그렇게 제안하고 싶습니다. 같은 곳을 가도 한 번 가고 두 번 갈 때가 다릅니다. 2016년도에 제가 산티아고 순례길을 처음으로 간 후에 작년 2019년에 두 번째 산티아고 길을 가게 됩니다. 이번에는 포르투갈로 들어가서 포르투길을 걸어보는 것이지요. 이때는 저 혼자 갔습니다. 혼자 이 길을 걸어가면서 자전거를 타고 가면서 수많은 생각들을 많이 해보게 됩니다. 똑같은 목적지를 가지고 가는 길이었지만 그 느낌은 정말 달랐습니다. 이제 그렇게 해서 도전을 시작해 봤죠. 그런데 도전을 하고 시점이 다가올 때까지 수많은 시행착오를 겪어보게 되는 겁니다. 여기가 끝일까? 하루하루를 지나면서 그 끝이 바뀌게 되고 여기가 목적지일까? 아닙니다. 또 다시 가다 보니까 또 다른 목적지가 생기게 되고 그러다 보니까 잠시 숨을 고르고 다시 도전을 해보게 되는 것이죠. 지금 여러분들의 자리는 과연 어디입니까? 어떤 아나운서가 모 대학에서 22년째 학생들을 가르치면서 지금 대학생들의 가장 큰 고민이 뭘까 물어봤더니 모두가 다 취업이라고 그렇게 얘기합니다. 무엇을 먹고 살까? 무엇을 입고 살까? 어떻게 할까? 대학생들의 마음속에 삶 속에 가장 큰 고민은 취업이라고 그렇게 말하는 것을 어저께 듣게 되어졌습니다. 지금 여기에는 지금 막 출발하는 학생, 또다시 군대 갔다 와서 휴학을 마치고 군대를 마치고 출발하려고 하는 학생들, 그리고 힘들고 지쳐 있다가 다시 내가 마음을 먹고 출발해 보고자 하는 학생들도 있고요. 또 큰 프로젝트를 따기 위해 애쓰는 학생들도 있고 시험을 준비하는 학생, 수많은 학생들이 아마 여기에 있을 것입니다. 각자의 상황은 다 다르지만 모두가 무언가를 출발해 보려고 해보려고 출발하는 자세를 취하고 있는 것이지요. 지금 내가 이것만 잘하면 되겠지, 준비만 잘하면 되겠지. 물론 준비도 잘해야 됩니다. 그러나 준비도 중요하게 여기지만 과정도 결과도 마찬가지로 좋고 만족해야 합니다. 어떤 사람은 준비하는데 너무 많은 시간과 돈을 들입니다. 또 어떤 사람은 과정의 중요함에 매몰되어서 결론을 내리지 못하는 경우도 있을 수 있습니다. 또 마지막으로 어떤 사람은 결과에 너무 집착한 나머지 과정 속에서 누가 상처를 받는지, 누가 아파하는지, 또 누가 손해를 보는지 그것을 가늠하지 못하고 나 중심적으로 그냥 질주하는 사람들도 분명히 있을 것입니다. 제가 좋아하는 노래가 있습니다. 아주 오래된 노래인데 해바라기에 내가 가는 길이 험하고 멀지라도 그대가 함께 간다면 좋겠네 라고 하는 그러한 노래 가사말이 있습니다. 이제 우리가 과연 이 시점에서 어디로 가는 게 맞을까요? 저는 목사이기 때문에 여러분들에게 성경으로 한번 들어가 보라고 그렇게 권면하고 싶습니다. 오늘 본문에 보면은 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까, 이렇게 도마가 이야기를 합니다. 어쩌면은 예수님 입장에서는 가장 답답한 현실이 여기에 있지 않을까 생각을 해보게 되는 것이죠. 예수님께서 나를 의심하지 말고 나를 믿고 따르라고 얘기하는데 그러면 하나님 아버지의 집에 들어갈 수 있다고 그렇게 얘기를 하고 있는데 심지어 그 이야기를 한 번 한 것이 아니라 수차례에 걸쳐서
그렇게 권면을 했음에도 불구하고 알아들었을 만한데도 불구하고 제자들은 도무지 그 이야기를 알아듣질 못합니다. 우리가 가장 답답할 때가 언제일까요? 아무리 가르쳐줘도 알지 못할 때, 아무리 해답을 줘도 찾지 못할 때, 아마 오늘 우리들의 모습이 그렇지 않을까요? 코로나19라고 하는 이러한 엄중한 상황 속에서 정말 우리가 가지 못하는 그러한 길들을 지금 우리는 가고 있습니다. 우리의 목적지를 정했음에도 불구하고 목적지가 보여지질 않습니다. 내가 이렇게 했으면 좋겠다. 그렇게 마음 먹었음에도 불구하고 어쩔 수 없는 상황 속에서 우리가 포기해야 될 것들이 너무 많아지는 것을 우리는 지금 경험하고 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리들의 가장 큰 장점과 가장 큰 이익은 뭘까요? 도전을 해보는 것입니다. 저도 처음에 그랬습니다. 잘 준비해서 떠났던 그 산티아고 길 시행착오가 정말 많았습니다. 어렵고 힘들었습니다. 그 큰 박스에 자전거를 싣고 해외를 나가서 며칠 동안 자전거를 타고 800km 혹은 600km 그것을 달려야만 되는 그 도전. 나이가 50이 넘어서 그 도전을 해보려니까 정말 젊은 사람들과는 다르게 큰 압박감이 다가왔습니다. 하지만 한번 해봤습니다. 한번 해봤더니 두 번째 가는 길에는 요령이 늘게 되고 또 두 번째 갔던 길에는 방법도 더 많아지게 되고 찾아가는 길들이 조금 더 쉬워 보이는 것이었습니다. 도전을 해본 사람과 도전을 해보지 않은 사람은 여기에 분명 차이가 있는 것 같습니다. 성경은 오늘 우리에게 이렇게 말합니다. 예수님께서 나는 스스로 길이고 진리고 생명이라고 말씀하십니다. 세상 어떤 누구도 내가 누구고 라고 말하면은 내가 누구야 라고 말하면은 그 사람을 이상하게 보는 경향이 있지요. 나를 따라오라고 말하면은 여러 가지 것들을 많이 바라보게 됩니다. 근데 신기한 것은 그게 수천 년 동안 내가 길이라고 진리라고 생명이라고 말하는데도 사람들은 그 자신의 그 사람에 대한 경험과 체험된 삶을 통해서 그분이 길이고 진리고 생명이라고 하는 것에 동의하고 그분을 따라갔던 사람들이 대단히 많이 있었다고 하는 것입니다. 왜 그럴까요? 처음에는 반신반의하고 따라가는 갈까 말까 의심하는 사람들이 아니 오늘 이 본문에 보면 역시 예수님의 제자였던 도마도 마지막 예수님이 부활하시고 난 다음에 예수님의 옆구리에 손을 넣으면서까지도 예수님을 확인하고 싶었던 그 도마. 그럼에도 불구하고 예수가 길이요 진리요 생명인 것을 체험하고 이 도마의 삶은 그 후에 아름다운 순례자의 삶으로 또 예수를 위해서 목숨과 생명을 걸었던 삶으로 변했던 것을 우리는 성경을 통해서 보게 되어집니다. 오늘 어쩌면은 저나 여러분이나 모두 삶이라고 하는 길 위에 서 있습니다. 어디로 갈까? 무엇을 할까? 무엇을 먹을까? 또 오늘 아침만 해도 내가 무엇을 입고 나갈까? 끊임없는 선택의 기로에 서 있는 것입니다. 처음부터 이 길이 맞는 길이야 하면 갈 수 있겠지만은 누구나 다 그렇지는 않은 것 같습니다. 그저 가다 보니까 그 길이 재미있고 또는 적성에 맞아서 이곳까지 오신 분들도 분명히 있을 것입니다. 제가 여러분들에게 오늘 이 아침에 예수의 길을 처음부터 가라고 그렇게 권면하진 않겠습니다. 다만 여러분들이 서 있는 그 길 위에서 우리의 친구 되시는 예수님을 올려놓고 함께 동행하면 어떨까 그렇게 생각을 해보게 되어집니다. 내가 가는 길이 힘들고 어려울지라도 그 길 위에 예수님이 나와 함께 동행해 주시고 내 친구가 되어 주신다고 하면 예수님은 분명히 나와 함께 하실 것입니다. 오늘 예수님이 우리에게 이렇게 말씀합니다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 그렇게 성경은 말씀하고 있습니다. 우리가 과연 무엇을 위해서 지금 가고 있습니까? 여러분들은 어느 길 위에 서 있습니까? 모쪼록 여러분들의 길들이 여러분들 길 위에 예수님이 함께 동행하심으로 말미암아 예수님과 함께 아버지가 가 계신 그곳 천국까지 이루를 수 있는 여러분들의 삶이 될 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지께서 오늘 우리에게 새 삶의 길을 열어주시니 감사합니다. 예수님께서 말씀하시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 그렇게 말씀하셨습니다. 길 되시고 진리 되시고 생명 되시는 예수 그리스도를 내 삶 가운데 모셔드려서 그 예수님과 함께 동행하며 우리의 삶의 끝지점인 생명에 있는 영생의 길이 있는 천국까지 이룰 수 있도록 우리를 이끌어 주옵소서. 오늘 우리의 삶 가운데
부족하고 연약한 것이 많고 또 지치고 힘든 것들도 많았지만은 또다시 우리의 인생을 예수 앞에 걸어놓고 도전할 수 있도록 도와주시고 그 도전의 길 끝에 주님이 원하시는 삶이 있게 하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀랍고도 크신 사랑과 성령님의 감동감화 역사하시는 은혜가 오늘 이 말씀을 듣고 결단하는 모든 사랑하는 자들 위해 지금으로부터 영원토록 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.